صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسأل الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي أجمعين وكافة أهل ترم وسون ثم إلى روحهم السيد عمر بقينا ساري صاحب تجنغة وإلى روح السيد مخدم صاحب تجنبت وإلى روح الشيخ عبد الحميد وسنسنجين وإلى روح صاحب المذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روحي مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام القاضي أبي الشجاع أحمد بن حسين الأصفهاني وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن قاسم الغزي الشافعي وإلى روح الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجوي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحافظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم سيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرات والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة مقبولة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat pemberian Allah kepada kita yang amat sangat banyak yang kita takkan mampu untuk menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan termasuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah untuk beribadah, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat iman, nikmat badan sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan berkat kita bersyukur, maka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Insyaallah dengan berkat kita hadir di majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala semakin menyehatkan badan kita, diberikan kesehatan zahir dan batin, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat, sehat, afiat, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, diberikan rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Matan Ghayah wa Takrib, atau yang terkenal dengan sebutan Matan Abi Syuja', sebuah kitab standar dalam fikih madhab Syafi'i, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita. Yang terakhir kemarin kita membahas perihal tayammum, tayammum. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa ketika kita belajar tentang tayammum, maka ada beberapa hal yang mesti kita fahami, yaitu asbab, sebab-sebab. Apa baik sebab-sebab yang memperbolehkan kita untuk bertayammum. Kemudian setelah sebab-sebab, kita akan mempelajari syurut, syarat-syarat. Apa baik syarat-syarat yang mesti terpenuhi agar tayammum yang kita lakukan itu dihukumi sah. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang arkan atau furud, rukun-rukun tayammum. Apa baik? Kemudian juga kita akan belajar tentang mubtilat, perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Kemarin kita sudah sebutkan asbab, beberapa sebab yang ketika sebab-sebab tersebut ada pada kita, maka kita diperbolehkan untuk bertayammum. Sekarang kita baca ibarat kitab ini, yaitu waqala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bih wa bi'ulumi fid dharain, ila an qala bismillahirrahmanirrahim wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Syarat-syarat tayammum. Yang dimaksud syarat-syarat di sini syarat sah. Jadi syarat sah tayammum itu khamsatu asya'a. Ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul udhri, adanya uzur. Apa uzur yang dimaksud di sini? Wa huwa al-ajzu, yaitu ketidakmampuan an isti'malil ma'i, untuk menggunakan air. Itu uzur. Uzur itu adalah ketidakmampuan untuk menggunakan air.
Disebutkan di kitab ini oleh musannif, oleh pengarang kitab, wujudul udhri, adanya uzur dengan sebab apa? Bisafarin, dengan sebab safar. Seseorang itu dalam perjalanan, sedang melakukan perjalanan. Au marodin, atau dalam keadaan sakit. Jadi kalau dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, berarti wujud uzur itu ada. Diperbolehkan kita untuk bertayamum. Nah, cuma masalah sakit khususnya. Sakit yang bakmano yang memperbolehkan bagi kita untuk melakukan tayamum. Makanya ulama membuat sebuah dobit. Dobit itu batasan. Batasan kriteria sakit yang diperbolehkan untuk tayamum. Mereka tak ada nyebut penyakitnya, tapi nyebut kriterianya. Tinggal akorkan lagi dengan keadaan kita. Nak sakit apa baik? Asal terpenuhi kriteria ini, maka boleh tayamum. Jadi tak ada ulama nyebutkan penyakit iko boleh tayamum, penyakit iko tak boleh tayamum. Tidak, karena keadaan setiap orang berbeda. Mereka nyebutkan dobit batasan baik. Ciri-cirinya sakit yang memperbolehkan tayamum tu baiko. Ini dikenal dalam istilah fuqaha mahdzuratul tayammum. Sakit-sakit yang diperbolehkan untuk tayamum. Jadi ada 5 kriteria. Yang pertama, khafa ala nafsihi, takut mati. Ada orang, Bapak Ibu, tak baca terkenai penyakitnya gini, man terkenai mati. Mana ada sakit model ini, bolehlah tayamum. Tak baca terkenai mati. Penyakit apa kan? Ya aku tak tahu. Anda nyebutkan penyakit, okay, sesuai kan penyakit kamu itu apa? Kira-kira mati ndak mengenai. Docan mati, berarti tak baca tayamum. Satu. Yang kedua, khafa ala manfaati udwin, takut terganggu manfaat suatu anggota badan. Anggota badan kita nih macam-macam, ada tangan, di kepala ada mata, ada hidung, telinga. Nah, yang kedua ini mati itu tak ada. Kalau tadi jelas yang pertama, mentekenoi mati penyakit ikan. Yang kedua ikan ini sampai mati itu tak ada. Cuma pacak merusak manfaat anggota tubuh. Baik merusak manfaat di sini keseluruhan, total maupun sebagian. Apa contohnya yang total? Misalnya orang ini sakit, sakitnya ini kan mentekenai matanya buta, misalnya. Nah, itu buta di situ merusak manfaat secara total. Secara total, mata itu berarti tak berfungsi lagi, buta. Atau sebagian yang dirusaknya, tak ada sampai buta, cuma laju kabur. Nah, itu merusak sebagian fungsi. Nah, kalau buta tadi, total. Jadi kriteria yang nomor 2 ini, penyakit itu tidak menyebabkan sampai mati orang itu, tapi kalau terkena pacak sakitnya itu merusak fungsi atau manfaat anggota tubuh. Itu kriterianya. Kamu cari sakit yang apa? Tak pula nak mata, aku tadi nyontohkan baik. Tak maju jan, sakitnya itu apa terkena tangannya umpak tu, misalnya tompak lumpuh. Tak tahu aku tapi penyakitnya yang apa. Yang ketiga, khafa min tulil marad. Sakit ini
Menyebabkan sampai mati, tak ada. Pecak yang nomor 1. Pecak yang nomor 2 juga mengganggu manfaat anggota tubuh, juga tak ada. Cuma ngapa? Khafa min tulil marad. Takut menjadi lebih panjang masa sakitnya. Jadi sakit model ketiga itu muat mati tak ada, muat terganggu manfaat anggota tubuh tak ada, tapi mentekan wae tambahlah mau waras. Nah, ini kriteria nomor 3 penyakit itu. Yang keempat mirip-mirip dengan nomor 3. Khafa min ziyadatil marad. Nah, yang keempat itu bukan bertambah lama masa sakitnya, bertambah rasa sakitnya. Bukan masa sakitnya, rasa sakitnya. Mandiok do kena wae tak pula sakit, apan tekan wae bangan sakit. Itu kriteria nomor 4. Dan yang terakhir, yang nomor 5, kriteria penyakit ini khafa min huduthi syai'in fahishin fi udwin zahir. Takut menimbulkan bekas yang fahish, yang tidak bagus pada anggota tubuh. Jadi penyakit itu muat mati tak ada, muat hilangnya fungsi anggota tubuh tak ada, muat penyakitnya menjadi tambah lama waras tak ada, muat penyakitnya tambah parah tak ada. Cuma man kenwae bakal nimbulkan bekas di badan. Yang mana bekas ini fahish, tak bagus, jahat dilihat. Asalnya belagak, laju tak belagak lagi. Orang ini kan. Cuma di mana apakah seluruh anggota tubuh yang dikhawatirkan nimbulkan bekas ini sehingga diperbolehkan untuk bertayamum? Tidak. Ulama membuat batasan fi udwin zahir, pada anggota luar, anggota fisik yang luar. Pengertian anggota luar itu, Bapak Ibu, bagian yang biasa terbuka pada saat seseorang bekerja. Misalnya, pacak nimbulkan bekas di anggota bagian luar. Naku ini jantan, orang jantan tuh misal begawe, umumnya orang jantan kalau begawe, bagian anggota tubuh dia yang biasa terlihat, tangan misalnya. Dia begawe itu biasa orang begawe nyingkatkan baju, di siko. Jadi bakat tuh gigi, mandia tuh kenawai di biko nih. Ini bagian yang biasa nampak ketika seseorang bekerja di tangan. Nah, maka bolehlah dia untuk tayamum. Tapi kalau di bagian yang biasanya tak nampak ketika seseorang bekerja, di mana misalnya? Di badan, di biko. Di biko. Karena umumnya walaupun ada baik, yang begawe tak berbaju itu ada. Nah, tapi yang dipakai di sini kaidah umum. Umumnya orang begawe itu ya masih berbaju. Jadi membekas itu kira-kira bakal munculnya di biko, bagian yang tak biasa tampak ketika seseorang bekerja. Maka dia tak boleh untuk tayamum. Yang memperbolehkan tayamum itu ketika bekas itu bakal muncul di bagian anggota tubuh yang luar, yaitu yang biasa nampak ketika seseorang lagi begawe. Itulah 5 dobit batasan sakit yang bak mano yang memperbolehkan seseorang itu untuk bertayamum. Paham Mbak diam paham dah paham betaro lah. Tak paham berjola kamu. Itulah kira-kira sakit yang memperbolehkan seseorang untuk tayamum. Can misal kedinginan, apa tekenwai dingin.
Bagaimana jadilah tayamum? Lihat tadi, dingin di siko ini Bapak Ibu disamakan dengan sakit statusnya. Kira-kira kamu kedinginan tuh baca nimbulkan satu dari 5 hal tadi apa tak ada? Sampai mati jangan orang itu kedinginan. Boleh untuk tayamum. Tapi selagi tak ada memenuhi yang 5 tadi, salah satu dari yang 5 tadi, maka tidak boleh seseorang itu untuk bertayamum. Jadi dia tetap harus menggunakan air walaupun kedinginan. Maka disebutkan dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah, misalnya ya usaha dia tadi bagaimana caranya agar tak menggigilnya. Boleh baiko misalnya sudah berwudu kena air, apa sudah itu misalnya sudah masuk anggota wudu tadi langsung ambil andok lapi. Karena air tadi melama di kulit dikit dia tak tahan dinginnya, tapi yang penting lapi itu agak berkurang juga. Lapi. Boleh lapi. Walaupun dalam kondisi normal kita ngelapi wudu itu makruh. Dalam kondisi normal. Cuma orang tadi gelegasan. Aican tak maju, tak sudah mendil lapi itu baik naik tu diangkat ke nian. Misalnya, maka sudah angkatkan, berarti angkatkan. Dia tak boleh tayamum. Tak boleh tayamum. Air ikan ini paca aku makainya cuma tak maju dingin baik kok. Baru paca dipakai misalnya apa? Angkatkan. Tak masalah. Tinggal problemnya sekarang ada pertanyaan baik kok dalam fikih. Bagaimana Bapak Ibu misalnya seseorang itu tak tahan dingin. Jadi nak diangkat kenyawai tadi. Cuma masalahnya nunggu air terjerang jadi hangat lama juga. Waktu ikonnya lah mepet. Jadi khawatir lagi waktu mayang tu habis. Jadi air ikon kira-kira angat yang dipengen kenyo tu pacak muat waktu sholat keluar dari waktunya itu. Jadi dianya mayangnya di luar waktu. Bagaimana kira-kira menterjadi begitu? Ada orang nak mayang tak jadi orang. Cuma nak berwudu tadi nak makai air dingin. Nah dia pacak makai air itu kalau dihangatkan. Cuma mana nunggu nyerangkan air itu waktu mayang habis segala efek yang mayang ini dari akhir waktu. Kira-kira bagaimana lah? Dia boleh tayamum? Tetap tak boleh. Dia tunggu air tadi angan sehingga dia pakai untuk berwudu air tadi. Cuma keluar jam waktunya. Lama misalnya dia namanya zuhur, itulah asar sudah menunggu air masa. Tak apa-apa. Ngapo je kita bak model itu. Jadi orang tadi ndak namanya mayang, dia keluar waktu. Nah ini bertentangan dengan kaidah. Kita kan selama ini kemarin aku pernah nyampaikan ke Bapak Ibu ketika kita belajar kitab Safinatun Najah kemarin. Ada sholat yang namanya sholat dihormatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Karena mayang tu gawe tak jadi urung. Kemarin aku nyontohkan misal, kamu lagi di tempat misalnya tak tahu di mana kamu, misal pokok jauh, jauh dari rumah, atau lagi di perjalanan, pakaian kamu najis, atau tak naruh wudu. Orang lagi misalnya bermobil balik dari Palembang melu trapel, dia ikoni belum mayang tadi misalnya belum sempat dijamaknya asar tu dengan zuhur. Tadi di Palembang mayang zuhur baliklah dia ke dusun. Normalnya
biasanya apan sampai ke dusun itu ya tersengkut masih namanya ngasar normalnya. Tiba-tiba hari itu macet. Alhasil dia terperangkap di jalan tuh berjam-jam lama. Melihat jam, waktu asar Tegal lagi habis. Nak mayang tuh bak mano? Wuduk tak naruh. Nak berhenti dulu, nak nyari masjid, nak berwuduk, kalau orang bermarah, bukan mobil diri, trapel, mobil diri, ya gampang. Nyari tempat berhenti, masjid, mayang lihat di situ. Ikan milu orang tuh rame. Nah, kita nak nyari berhenti, bermarah orang, bukan ngejokan kau baik orang. Walaupun salah juga sebenarnya orang tuh nak mayang juga mesti. Anggaplah orang tuh orang tak ingat kalau kan di mobil tadi. Ndak ngejokan mana mayang, bukan ngejokan mayang. Mak mana jangan mayang itu. Ngali nak berhenti, nak maksa berhenti berdodokan dengan orang-orang di mobil itu. Waktu mayang lana habis. Apa yang harus dia lakukan? Apakah boleh dia tinggal semayang? Tak boleh. Dia tetap wajib mayang dengan keadaannya yang terbatas itu. Tak naruh mayang, jangan belum mayang. Mayang, tetap mayang dalam mobil. Dalam keadaan tidak berwudu. Mayanglah di situ. Nah, nama mayangnya ini salat lihurmatil waktu. Salat untuk menghormati waktu. Mayangnya ini tak sah sebenarnya. Ngapa? Ya mayang, dong ambil mayang tak sah secara pakai. Tapi dia tidak berdosa. Kenapa dikatakan tidak berdosa? Karena sudah ada usaha dia menghormati waktu dia. Dengan cara apa? Dia mayang. Nah, kagilah balik ke rumah, wajib sholat yang di mobil tadi dia kodok, dia ulang, wajib diulangi. Boleh kita masih nak diulangi baitul mak kepalangan tak usah nian. Kaki nunggu sampai ke rumah berdosa kalau model itu. Karena dia tak naruh usaha menghargai waktu tadi. Nah, kalau ada usaha pokoknya mayang. Nah, itu sholat dihormati waktu. Jadi mesti mayang, tak jadi orang mayang ikut. Nah, ngapo pas tayamum ini dalam urusan ngangatkan air, aku ngomong tak usah apa olah kaki mayangnya. Kan itu seolah-olah bertentangan dengan aku yang ngomong tadi. Yang tadi itu disuruh mayang tak naruh air wudu, mayanglah pokoknya. Nah yang iko aku ngomong dengan kamu, ada orang nak mayang dia tak jerum nak manaskan air, cuma menunggu air panas, waktu habis, bahkan sudah mayang di luar waktu. Kencak bertentangan ini. Mestinya mana dulukan yang tadi, dia mayanglah dulu, tak usah berwudu gitu. Kayak ngapa pas saya langat, mayang pulang kodok, mestinya baik itu ngaturkan dengan yang tadi. Di sini dijelaskan oleh fuqaha, Bapak Ibu. Usaha dia tadi nak manaskan air tadi, kan nak manaskan air itu ada usaha, nyerangkan api, diangkatnya air tadi, dijerangkannya. Nah, usaha dia nyerangkan air itu nih dianggap lihurmatil waktu. Usaha dia ngangatkan air itu dianggap menghormati waktu sholat, maka tak perlu lagi dia mayangnya, tak usah lagi mayang. Karena ngapa? Lihurmatil waktu itu cara dia menghormati waktu itu lah dilakukannya, tapi bukan dengan mayang. Dengan apa? Nyerangkan air. Sengkan dia oleh nyerangkan air itu oleh nak mayang, maka dijerangkannya. Nah jadi tak apa-apa kalau sampai harus keluar waktu. Kejadian baik di Bapak Ibu jarang kita temui, cuma lemah agar tahu di hukumnya. Bak mana? Itu tertilah kan kira-kira pokoknya juga tadi lah berejo lah, ngerti? Ya namanya belajar pakai kan. Tak baca nian sekali dua kali langsung paham. Apalagi cara belajar lah tuh. Belajar kami muda itu Bapak Ibu belajar masih muda ya lain, akal masih muda. Belajar tuh megang kitab,
ngadoi guru yang dibaca, yang dijelaskan guru itu lagi tak mudah-mudah terti. Apalagi kalau tuh nengar wae. Jadi maklum bae ya kamu tak terti, melum ngeliga. Cuma kaki bertahap. Kan masih tak terti juga dah udah belajar. Pokoknya itulah kira-kira. Itu masalah ngangatkan ai. Nah, adapun bagaimana kebalikannya? Tadi itu orang tak tahan dingin, jadi ngangatkan. Ikon sebaliknya, ada orang tak tahan panas. Nah, bagaimana? Tadi kan tak tahan dingin, yang ikonnya tak tahan panas. Dia nak berwudu, ada wae itu, cuma itu tak banyak, ada tuh dikit panas. Air itu panas sangat. Jadi baru baca dipakai, bagaimana? Nak didinginkan dulu. Oke, tak masalah, dinginkan. Cuma masalahnya pecah tadi. Mendidinginkan, waktu sholat habis. Pecah kondisi orang tadi. Dia lama yang di akhir waktu. Nak berwudu air panas tuh tak tahan, terpaksa nak didinginkan. Cuma menunggu air dingin, waktu sholat habis. Kira-kira boleh tak ada orang itu ngerjakan semayang di luar waktu untuk nunggu dingin? Benar? Boleh atau tak boleh? Boleh. Di sini ada perbedaan apa itu? Kalau nunggu dingin tak boleh. Tak boleh. Artinya Pak Mano, ulang ini. Air tapi panas. Yang mana nunggu dingin? Waktu sholat habis. Sudah, tak usah berwudu pakai air tayamum. Ya apa jika lain? Nunggu panas dengan nunggu dingin. Nah, di situ kata fuqaha, kalau orang itu dari dingin nak manaskan, itu ada usaha. Ada usaha. Usaha dia tadi apa? Ngambil air, nyerangkan api. Ada usaha. Nah, usahanya itu nih dianggap dihormatin waktu. Dianggap menghormati waktu tadi. Kalau orang menginginkan air, ya tak ngapa-ngapa, tak ada usaha. Kapan kan udah tunggu dingin. Duduk mantap nunggu air dingin. Jadi duduk dia tuh nunggu dingin dianggap bukan usaha oleh fuqaha. Dianggap bukan usaha. Jadi tak boleh dia nunggu dingin tadi sampai keluar waktu sholat. Man kira-kira waktu tu nak habis, tak usah nunggu air dingin. Ngapa? Tayamum. Dia batu es, ya tak tahu apa juga. Mendengar batu es. Jadi itu, Bapak Ibu rahimakumullah, perbedaan antara panas dengan dingin tadi. Ini dijelaskan oleh di dalam kitab misalnya Hasyiah Ibnu Qasim ala Tufah, dijelaskan di situ. Jadi baik, ulangi, yang pertama tadi syarat diperbolehkan seseorang itu untuk bertayamum, syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum wujudul udhri, adanya udzur. Udzur ini bisa farin, dengan sebab seseorang itu sedang dalam perjalanan, au maradin, atau seseorang itu dalam keadaan sakit. Nah, sakitnya tadi kriterianya sudah kita sebutkan. Satu. Yang berikutnya syarat sah tayamum yang kedua, dukhulu waqtis shalah. Wa tsani dukhulu waqtis shalah. Masuknya waktu salat. Jadi baik, kamu nak mayang zuhur. Sakit misalnya. Anggaplah sakit yang terpenuhi syarat yang kau sebut tadi. Jadi nak tayamum nih, orang sakit. Tak baca kena air, nak mayang zuhur. Nah, kapan tayamumnya itu pacak sah? Setelah masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur. Itulah bedanya tayamum dengan wudu.
Contoh Bapak Ibu, misal anggaplah zuhur jam 12 pas, kita ngambil air wudhu jam 11.30, kan itu belum masuk waktu. Wudhu kita tadi udah batal, tahu jam 12 orang ngebang masuk waktu, kita langsung mayang. Boleh tak ada? Boleh kalau mau wudhu. Tapi kalau tayamum tak boleh. Baru seseorang itu diperbolehkan untuk bertayamum ketika kapan? Ketika lah masuk waktu. Jadi man kita nak mayang zuhur, kapan kita tayamum? Setelah zuhur. Tayamum yang dilakukan sebelum zuhur tidak sah. Nah, kenapa syaratnya harus masuk waktu? Dijelaskan oleh fuqaha. Li'annahu, alasannya karena toharatu darurah. Karena tayamum itu adalah bersuci darurat. Bersuci darurat. Wala darurata, dan sesuatu itu tidak dikatakan darurat qabla waktu, sebelum masuk waktu. Dia kan darurat nak mayang. Tak jadi orang nak mayang, daruratnya tuh di situ. Nah, di mana letak daruratnya? Masuk waktu mayang tuh lagi belum. Nah, paham kira-kira? Nah, jadi harus masuk waktu dulu. Tak boleh sebelum masuk waktu sholat yang pengen dia kerjakan itu. Nah, inilah pentingnya ilmu. Nah, kemarin kan aku bercerita, ada dulu guru kami, uji beliau, ada budak yang, budak ini soleh, rajin ke masjid. Biasanya setengah jam sebelum mayang, sebelum orang ngepang, dia lah duduk di masjid. Rajin nih budak ini. Dari rumah lah berwudu. Tiba-tiba suatu waktu dia tak tahu kena yang apa, pokoknya dia tak baca kena air. Tak baca kena air. Jadi budak ikut tayamum. Cuma karena tak belajar, disangkonya tayamum ikut ini sama pecah ngambil air mayang. Jadi dari rumah latayamum. Mayang dianya ke masjid pergi, mayang tayat. Sudah duduk, tak lama itu orang ngebang zuhur. Pas ngebang zuhur, ya dia lagi juga udah mayang. Nganggap aku ada udah tayamum dari rumah tadi. Padahal dia tayamum di rumah tadi belum zuhur. Jadi inilah pentingnya ilmu. Budak tadi bukan tak ada mayang malah kegalaan. Belum masuk waktu dia lagi masjid. Tapi tadi karena kurangnya ilmu, akhirnya mayangnya tadi jadi tak sah. Termasuk juga yang perlu diketahui Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya tayamum itu cuma berlaku untuk satu kali kefarduan. Untuk sekali amalan wajib. Nah, maka perhatikan orang, terutama orang nak pergi haji misalnya, umroh, yang dia di pesawat tuh lama. Kalau misalnya barangkali ke Jakarta tak pula lama, misalnya orang pergi haji itu 9 jam di pesawat itu. Jadi mau tak mau pasti ada mayang tuh yang dilakukannya dengan cara jamak. Entah zuhur asar, entah isya maghrib di jamaknya di situ. Nah, dia di pesawat itu tayamumnya sekali misalnya dilakukan. Ini tak sah. Karena ngapa? Tayamum itu berlakunya untuk satu kali kefarduan. Jatahnya bahasa kita juga kadaluarsa. Apalah dipakai sekali, nak tayamum pula. Nah, orang tadi nak sholat jamak, misalnya zuhur dengan asar. Tayamumlah dia di pesawat. Nah, maka mana cara? Dia tayamum dulu untuk mayang zuhur. Sudah mayang zuhur tuh kan, nak mayang asar pula berjamaah. Nah, tak boleh langsung mayang apa? Tayamum pula. Tayamum nak mayang asar. Ngapa tak boleh mayang asar? Tapi berlaku untuk satu kali kefarduan. Lebih pakai mayang bohor. Jadi labis ibarat labasi. Labasi tayamum jadi dia mesti tayamum tayamum lagi.
Nah, kefarduan yang dimaksudkan di sini yang berlaku satu kali itu Bapak Ibu rahimakumullah, fardu ain, fardu yang sifatnya ainiyah, fardu ain. Yang namanya yang 5 waktu ya itu fardu ain. Lain halnya dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, nak berapa kali lah jurang. Apa contoh yang fardu kifayah? Amalan fardu kifayah, mayatkan orang mati. Mayatkan orang mati itu bukan fardu ain. Tak ada sekali orang disuruh mayatkan orang mati. Apa ada wakil yang mayangkan sudah jadilah itu. Berarti fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ada orang kebetulan orang itu sakit, tak pacak nak kena air. Jadi mayang tu tayamum. Nah, cuma dia kena milu mayangkan orang mati. Pergilah dia tayamum. Nah, baik itu dia tayamum tadi. Hari itu tuh bukan sekok orang mati, 2. Dia kena milu galau mayang kan? Orang rajin nih kan? Nak milu galau mayangkan orang mati tadi, maka tayamumlah dia. Mayang milu nyolatkan jenazah sekali. Sudah itu nyambung dia ke masjid lain. Nak nyolatkan mayit yang kedua, modal tayamum sekok tadi, enggak ulang boleh? Boleh. Karena apa? Fardu kifayah. Yang tak boleh itu fardu ain. Tapi kalau sholat jenazah boleh karena bukan fardu ain hukumnya, fardu kifayah. Terus yang sunat bagaimana kan? Yang fardu kifayah lagi boleh berulang-ulang, apalagi yang sunat lajulah. Ada orang tayamum nak mayang tarawih itu lemak berapa rakaat? 20 rakaat. Berapa kali dia angkat takbir di situ? Modal tayamum saya tak boleh? Boleh. Namanya apa? Sunnah. Yang tak boleh itu fardu ain. Paham Belum habis masih lama. Lama dikit lagi. Nah, adapun masalah sholat jenazah tadi Bapak Ibu. Kan syaratnya tadi, ujiku tadi harus masuk waktu baru boleh tayamum. Nah, bagaimana cara waktu sholat jenazah itu kapan? Waktu sholat jenazah itu masuk kapan? Apakah mulai orang as-salatu ala hadzal mayyit? Misalnya, mulai apa? Nah, ditegakkan sholat itu. Apakah itu masuk tanda masuknya waktu? Bukan. Tanda masuk waktu sholat jenazah, mayit yang nak dimayangkan itu lah dimandikan. Lah udah mandi. Jadi kita nak pergi, nak nyolatkan si anu misalnya. Kita kan tak ajak duduk tayamum tu lah. Cari tahu mayit yang nak dimayang kita lah sudah mandi, lah sudah orang. Berarti lah masuk waktu, boleh tayamum lah. Tapi seandainya dia tayamum dalam keadaan mayit belum dimandikan, maka itu belum masuk waktu, tak terpenuhi syarat masuk waktu. Maka tayamum orang tadi dihukumi tidak sah. Itu masalah sholat jenazah, waktunya, masuknya. Jam berapaan? Masalah lama ada nanti kena lagi. Adapun, nyimpang dikit masalah sholat apa mayangkan orang mati lama apa. Aku terkenang tuh karena ada yang bertanya hari itu mayangkan orang mati tapi lama orang ini boleh tak ada kita mayangkan orang itu. Contoh misalnya ada siapa di Bikon kita pengen ngambil berkah misalnya ada kiai di Tanjung Batu nih Ustaz Besak misalnya anggaplah dulu aku dulu tak ada milu nyolongkan jenazah beliau itu misalnya aku pengen mayangkannya itu Bak Fahri kan nak mayangkan orang mati. Lah berapa tahun beliau meninggal? Pacak tak ada? Pacak. Dengan syarat tadi. Syaratnya ketika waktu beliau meninggal itu posisi kita lah balik apa belum? Waktu beliau meninggal. Anggaplah beliau meninggal tahun berapa? Misalnya 2005 anggaplah. 2005 tahun lah balik kan? Berarti boleh nak nyalakan beliau. Boleh. Atau misalnya kita dulu ada sana, acan aku dulu ada si anu itu, gede apa keluarga kita, aku dulu bang tak ingat pak itu misalnya,
Ndo minum mayang kan ikan bak kepengen lah mayang kan nyesal. Ngapa tak ada waktu itu milu nyolat kan jadi nak mayang kan? Boleh? Boleh syaratnya tadi. Waktu almarhum itu meninggal, posisi kita lah balik apa belum? Lah balik apa belum? Ayo lah balik atau sudah boleh mayang. Boleh mayang. Nah, tapi mayangnya Bapak Ibu itu bukan sholat gaib. Bukan sholat gaib. Mengkuburan yang ada di darat ini negari. Sholat gaib itu berlaku untuk mayit yang berada di luar balda, di luar negeri kita, di luar daerah kita. Boleh, itu gaib. Namun mayit itu kuburnya di darat itu di belakang dia. Nah, maka tak boleh kita sholat gaib. Dari mana? Dari kuburan tadi. Mayang di kuburan tadi, di atas kuburan tadi. Mayang. Depan kuburan tadi. Itu bukan mayang gaib namanya. Itu tetap mayang yang hadir, mayitnya hadir. Cuma ya mayit itu di bawah tanah. Tapi cuma tak kelihatan cara aku berarti ini mayit itu berarti gaib. Wih, gaib itu bukan gaib itu. Tapi mayang kan orang di perangkap itu tak kelihatan. Orang itu dalam perangkap. Yang dimayangkan tuh. Dalam perangkap enggak dianggap sholat gaib. Tapi posisi mayit itu itu ketahuan. Nah, jadi ini bukan sholat gaib namanya. Kita dari kuburannya, mayanglah di situ. Mayang di situ. Bawa centak lemak ke orang leong, posisi anu itu. Tak ada ya, mayang menyolatkan mayit itu. Bapak nak ruku, nak sujud, mana nu kalunian, jurang si anu itu mayang. Tuh, jak ngaji dengan ican iklan ni aneh jurang. Bawa mayang di kuburan. Ajaran mak mana? Tak ada ring. Karena apa? Ya caidak baik kan main jenazah. Tahu dah. Ruku tak naruh, sujud tak naruh, berdiri lagi kawan. Totolah sudah. Jadi baik itu. Jadilah kelapisan. Kaji yang berikutnya kita lanjutkan lagi insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur ummata sayyidina Muhammad bi haqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.